है। मैं अपने मन की गल दसदा कि जदों तक वो संदीप सिंह दीप सिद्धू फिल्मां बनाउंदा रहा मैं नहीं जानदा सी। बहुते अपने चों नहीं जानते होणगे, पर जदों तो 3 काले कानून पास होए, पंजाब दी पंजाबीयत दी फसलां ते नस्लां दी गल चली। पहला गल खैर फसलां ते ही चली ते इसे जोधे भाई दीप सिंह ने गल कीती फसलां दी नहीं कहली, गल कहण लग्या गल नस्लां दी भी है। असीं अपनियां नस्लां बचाउणियां ने। उस दिन तो लैके मेरा अपना जिहड़ी वाकफी है संदीप सिंह दे नाल होई, विचारां दी सांझ, होर गल्लां सुनियां, विचार सुने, सुनते रहे, बड़ा कुछ होया। पर कोई भी गल करन तो पहला आओ आपां सारे जुड़ के बैठे हाँ ते जिहड़ा साडा इखलाक है पहला फर्ज भी है असीं वो पूरा कर लईए। सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच असीं सारे जुड़ के बैठे हाँ। समुचे नगर निवासियों ने, बीरां बजुर्गों ने, खास करके नौजवानों ने उपराला किया है कि भाई संदीप सिंह जी की याद दे विच सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी तुरकी बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना जी दे अखंड जाप श्री अखंड पाठ साहिब करवाए गए। संपूर्णता हुई तो हुण खुले पंडाल दे विच कथा विचारां करन दे लई आपां सारे एकत्रित हो के बैठे हाँ। पावन बाणी दे विचों असीं एक बचन पढ़ने हाँ, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, विण भागां सत संग न लभै, विण संगत मैल भरीजै जियो। पावन बाणी दे बचन ने हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्मा कह नानक तिस भयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना। साहिब कहते पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। आज जिस जगह के उत्ते साहिब की हजूरी दे विच असीं जुड़ के बैठे हाँ, ये जन्मां जन्मंतरां तो सुती हुई चेतनता नूं जगाउण दा स्थान है। जिहड़ी चेतनता बड़े लंबे समय तो सुती पई है, होर कोई गल नहीं है। मनुख सब चीज़ां नूं जाणदा है, चंगा की है माड़ा की है, की मेरा भला कर सकदा है ते की मेरा बुरा कर सकदा है। बाणी भी आखदी है, साहिब ने पावन बाणी दे विच बचन कीता, मन जानत सब बात, जानत ही औगण करै, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परै। सब जानते हैं असीं, पर जान बुझ के भी अनजान बनया होया व्यक्ति बाणी दे विचों असीं पावन बचन पढ़ते हाँ। साहिब ने कहा है, जाग लेहु रे मना जाग लेहु, कहा गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। साहिब ने पावन बाणी दे विच कहा है, सब चीज़ां नूं जाणदे होए, भली भात जाणू हुंदे होए भी जिहड़ा मनुख अनजान बनिया रहे, गाफलता दी नींदे सुता रहे, ओदी चेतनता नूं जगाउण दा काम करदी है साहिब दी बाणी। जदों मनुख जाके साहिब दे हजूर बैठदा है, बाणी सुनदा है, शब्द कीर्तन सुनदा है, कथा विचारां सुनदा है, ते साहिब दी बाणी नूं मन ला के कोई सुन ले, सुन के मन ले ते मन के अपनी जिंदगी दे विच उस नूं अमल रूप दे देवे, ते यह बाणी जिहड़ी मनुख दे जीवन नूं बदलना शुरू कर दिंदी है। वो बदला साडियां अखां दे सामने आया, जिहदी याद दे विच आपां सारे जुड़ के बैठे हाँ। ओदा जीवन कित्थों करवट बदल के कित्थे पहुंचिया है, असीं सारे जानते हाँ। किसे दियां अखां तो लुकी नहीं ये गल, सारियां नूं पता है कि भाई दीप सिंह सिद्धू दा जीवन किहो जिहा सी
ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਗਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣੇ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ 3 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ 7 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ 8 ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 15 ਭਗਤਾਂ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤੇਹ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਾੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ 3 ਉਸ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ 3 ਰਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਕਾਕਾ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਾਏਗੀ।
ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਆਏਗਾ? ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਛਤ ਪਥਿਕ तेह मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई है। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मिलण वाली मंजिल सार नहीं होएगी जिन्नी ही देर तक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब मारे तो रस्ता पुछ के ते रस्ता इख्तियार नहीं करते। आखो सतनाम श्री, रस्ता इख्तियार करना पएगा। केवल थैटिकली असीं जोर नहीं दे सकते भी थ्योरिकली जोर देंदे रहिए, थ्योरी दे उपर जोर है। सारा दिन थ्योरेटिकली दोहराउंदे रहो, कुछ नहीं होएगा जिन्नी देर तक उस नूं जीवन दे विच प्रैक्टिकल रूप नहीं दिंदे आ। हर एक चीज दी एक रेसिपी है, चाह तैयार करनी होवे ते ओदी भी रेसिपी है भी चाह किदां तैयार होंदी। ते असीं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं मिलण दी ते अपने आप नूं चंगा करन दा यतन पए करदे आ। पूछत पथिक ते मार्ग ना धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई है। सतगुरु जी कृपा करदे ने। पूछत है वैद खात औखद न संजम सह, कैसे मिटा रोग सुख सहज समाई है। ढिड दे च पीड़ होने लगी जोर जोर दी, दर्द हो रहा सी बड़ा तेज। कोई दौड़िया डॉक्टर दी दुकान वाल, जाके डॉक्टर साहब नूं कहण लग्या डॉक्टर साहब मेरे पेट दे च बड़ी पीड़ हो रही है, कृपा करो मैनू कोई दवाई दिओ जिहदे नाल मैनू राहत मिले। डॉक्टर ने सपास की गोली दी ते कह दिता कि आ गोली नूं जाके भाई निके जे पानी नाल लै नहीं, तेरा पेट दर्द हट जाएगा। को मेरे वर्गा कमला गोली लैके घरे आया, एक हाथ दे पानी का गिलास पकड़ लिया, पन्ने दे चों कट के एक थैली दे उपर गोली रख लई ते जपना शुरू कर दिता। इस पास दी गोली निगे पानी नाल निगलांगे ते पेट दर्द हट जाएगा। 1 घंटा जपिया, 2 घंटे जपिया, 3 घंटे जपिया, सारा दिन बीत हो गया ते समा अजिहा बन गया। हुण ढिड दे च बीड़ा उठण लग पिया, बहुता ज्यादा दर्द होण लग गया। भज्जिया गया डॉक्टर दे कोल, कहण लग्या डॉक्टर साहब आराम नहीं आया। कहण लगे गोली लै ली सी? कहंदा नहीं जी, जिवें तुसीं कहा सी जाप उवें ही रखिया भी इस पास दी गोली लैण दे नाल मेरा पेट दर्द हट जाएगा। पूछत है वैद, ये साडा वैद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पढ़ने है ना असीं। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जमकी फंदा समरथ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करना हारा, अपना दास हर आप उबारिया, नानक नाम आधारा। जुबान दे उपर साडी दे उपर साहब ने रख दिता वाहिगुरू, जुबान नूं साडी नूं इन्नी समर्था बख्शिश कर दित्ती भी पावन अंग 1430 पूरे दे पूरे पढ़ लैंदा है। पर वो सिक्ख्या जिहड़ी साहब बख्शिश कर दे वो जुबान तो कदे पेट दे अंदर नहीं गई। आखो सतनाम श्री। ते होना कुछ नहीं पाई, होएगा कुछ नहीं। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटा रोग। रोग किवें दूर होएगा जे दवाई निगली ना। असी पढ़ने हैं ना, जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उधारो। भाई उधार ओदा हुंदा जे कोई खा लवे ते खा के कोई पचा लवे, पचदी बड़ी मुश्किल नाल है। आखो सतनाम श्री। पूछत है वैद खात औखद न संजम सै, कैसे मिटा रोग सुख सहज समाई है। इस गल दे उत्ते आई असी पूछत सुहागण है, कर्म दुहागण गए। असी सारे बड़े, मैनू भी उस दिन का अफसोस है जिस दिन का भाई संदीप सिंह चलाना कर गया। भावें मेरा वो दूर दूर तक कुछ नहीं लगता सी, दूर दूर तक कुछ नहीं लगता सी, पर जिहड़ी विचारधारा नूं लैके चलण दा वो यतन कर रहा सी, वो विचारधारा सानू साहिब ने बख्शिश कीती। आखो सतनाम श्री। असी पढ़ने आ निशाने सिखी ई 5 हरफ काप के हरगिज न बाशद ई 5 माप, कड़ा कार दो काच कंगा बिना केस हेच ई न जुमला निशान। यह मम आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग न देवों दीदारे। जेड़ी विचारधारा नूं लैके चलिया सी, मेरे गुरु दी विचारधारा सी, ओदा करके मैं उहदे नाल धुर अंदरों जुड़िया होया सी। आखो सतनाम श्री। साडे जिन्नियां दे मन नूं दर्द महसूस होया, सारियां दे मन नूं दर्द महसूस इसे करके होया भी भाई संदीप सिंह
ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਆ ਸੀ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ 1704-5 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ। ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜੱਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਖਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧੁ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਲਾਲੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲਕੜਦਾਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਐਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਬਾਰ ਦੀਏ, 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਲਾਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕੱਢੋਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ ਬਰਸੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਥਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਪੁੱਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਐ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭੰਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਵਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿੱਖਾ,
ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਬੈਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿ, ਹਿਰਦੈ ਬਿਵਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਐ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਵਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਹਿਰਦੈ ਬਿਵਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਐ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਕੱਲਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਪੜ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜਾਓ ਲਾਓ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੜ ਕੇ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜਾਓ ਲਹੁ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਕੱਲਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ, ਕਹਾਈ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਹਾਗਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋਤਾ ਰਟਣ, ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਲਮ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜ਼ੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅਸੀਂ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਜ਼ੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਦੇ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਢਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਫੇਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਰ ਲੋ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਲੈ ਪੈਨ ਫੜ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਕੱਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਹਰਦਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ, ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ 5 10 20 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਰਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ।
ਕਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਜਾਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕੱਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਕਾਪ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ 5 ਮਾਪ। ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕਾਛ ਕੰਗਾ, ਕੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕਾਰਦੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਾਛ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਈ ਨਾ ਜ਼ੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਘਾਟ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕੋ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹयात ਦਿਓ ਹੈ, अमृत सारिक सर वरियो है, मृतक नहाए जीवित परियो है, गाजब असर हम इसका देखा, मृतक होवत सिंह बसेखा, कान न काहू की ए राखत, शहनशाह खुदी को भाखत। तुसी शहनशाह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे पुत्तर हो, अज एक प्रण करके जाओ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।